آج 10 ذوالحج کی رات یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 10 ذوالحج کی یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی رات رب سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتے ہیں، یہ پڑھ کر آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی رات ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج 10 ذوالحج کی رات یہ 3 وظائف پڑھ لینا، انشاءاللہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کی رات خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا، جو کہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن 10 ذوالحج کی رات یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب سے، جس تعداد میں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے ہیں۔ اگر آج کی رات چند منٹ نکال نہیں سکتے، یہ وظائف نہیں پڑھ سکتے، تو آپ پھر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس رات میں آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی بھی اعمال کرتے ہیں، آپ 10 ذوالحج کی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ 10 ذوالحج کی رات کا یہ خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج یہ جو 3 کام، یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے میں آپ کو بتاؤں گا، میری جو بہنیں، جو بھائی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے، ساری زندگی دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آئیں ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ آج 10 ذوالحج کی رات آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ویسے میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج 10 ذوالحج کی رات ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 10 ذوالحج کی رات جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پر
अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। आज अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपके गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी। जब आज की रात अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपके गुनाहों की माफ़ी हो गई तो आज आप जो मांगोगे मिल जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह आपने कैसे पढ़ना है और कितनी तादाद में पढ़ना है ये समझ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह दो बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आप अस्तगफिरुल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। आज की रात पहला काम तो आपने ये करना है, यानी पहले नंबर पर आपने ये वजीफा पढ़ना है। अब दूसरे नंबर पर आपने कौन सा काम करना है, कौन सा वजीफा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी आयत की तस्बीह पढ़नी है जिसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है, और वो कुरानी आयत ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये कलमात, ये कुरानी आयत आपने पढ़नी है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन एक बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन दो बार हो गया। इस तरह से आप आयत करीमा को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़नी है। फिर तीसरा काम यानी तीसरा अमल जो आपने करना है वो ये है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन कलमात को आपने तीसरे नंबर पर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दो बार हो गया। इसी तरह से आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी मुकम्मल एक तस्बीह आपने पढ़नी है। ये वो 3 काम हैं, 3 छोटे छोटे अमाल हैं जो 10 ज़ुल्हज की रात आपने करने हैं। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो उसके बाद आपने फिर 11 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आज के अमल की मुकम्मल तरतीब ये होगी, आज 10 ज़ुल्हज की रात बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। फिर अपने जायज़ मकसद की नियत करनी है और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर 100 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है। और फिर तीसरे नंबर और आखिरी नंबर पर आपने 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है और आखिर में 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। ये 3 काम, ये 3 अमाल आज आपने लाजमी पढ़ने हैं। उसके बाद आपने अपनी हाजत के लिए जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी हाजतें हैं, उनके लिए आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आए आज की इस बाबरकत और कबूलियत वाली रात में मिलकर एक मरतबा अल्लाह पाक के हजूर दुआ कर लेते हैं। ये बड़ी ही बरकतों वाली, सादतों वाली घड़ियां हैं। क्या पता किसी की आमीन से हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं। ऐ हमारे मालिक, ऐ दिलों को करार देने वाली ज़ात, ऐ भूखों को खाना देने वाली ज़ात, ऐ परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाने वाली ज़ात, हम सब मिलकर तेरी बारगाह में फरियाद करते हैं। जितने भी दोस्त अहबाब हमें सुन रहे हैं, ऐ अल्लाह पाक इनकी तमाम जायज़ हाजतें पूरी फरमा दे। इनके दुख, गम, कर्जदारियाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें दूर फरमा दे। ऐ हमारे मालिक, दुनिया भर में जितने भी मोमिनीन मोमनात परेशान हैं, मौला उन सब की परेशानियां दूर फरमा दे। जितने भी मोमिनीन मोमनात बीमार हैं, घरों में, हस्पतालों में हैं, मौला उनको सेहत अता फरमा। ऐसी सेहत अता फरमा कि बीमारी बाकी ना रहे। ऐ मालिक, मौला जितने भी दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, हमें नहीं पता उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या क्या हाजतें हैं। मौला सब पे करम फरमा दे, सबकी जायज़ हाजतें पूरी फरमा दे, सबकी दुआएं कबूल फरमा ले। इस माह मुबारक का वास्ता हम सब की बेहिसाब मगफरत फरमाना। आमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला
کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔